स्नान यात्राની ભાવના एक समय श्री ठाकुर जी श्री यमुना जी के संग बैठ के परम हास्य वार्ता करत थे। परस्पर गलवाही दिए हैं। ताही समय मुख्य श्री स्वामी जी पधारे तो दूर के श्री ठाकुर जी देख के मन में महाचिंता उपजी। जो आज मान होए गो और यहाँ श्री यमुना जी तो कछु गही न जाए जो तुम जाओ। यमुनाजी ની સાથે બિરાજેલા છે ઠાકોરજી અને હાસ્ય વિનોદ કરી રહ્યા છે। એમાં મુખ્ય સ્વામીજી પધારે છે। હવે મુખ્ય સ્વામીજીને મૂર્તિ ઠાકોરજીએ જોઈ લીધા। ઠાકોરજી કે तुम चिंता થઈ ગઈ આજે તો માન થાશે ભારે માન થાશે ન એમને રોકી શકાય કે ન यमुनाजीને કહેવાય કે આ પધારો। और श्री स्वामी जी पधारेंगे सो देख के क्रोध करेंगे। इतने में श्री स्वामी जी दूर इतने में श्री स्वामी जी दूर से दृष्टि करके देखे तो दो स्वरूप श्याम परम सुंदर परस्पर बात करत हैं। यमुना जी પણ શ્યામ છે શ્રી ઠાકોરજી પણ શ્યામ છે। એટલે સ્વામીજી દૂરથી જોવે છે તો એમ કહે છે કે આ તો બે સ્વરૂપ શ્યામ છે અને બંને એકબીજા સાથે વાતો કરે છે પરસ્પર વાતો કરે છે। तब मन में भोग करी उतावल ने पग धरत पर भारत लागे। ता समय श्री यमुना जी दो स्वरूप के मन की जानी के जो श्री जी को चिंता भई है श्री स्वामी जी के मन में भोग भयो है। ऐसे जानक तत्काल जल स्वरूप होए के प्रवाह में जाए के विराजे। पाछे ताठ हो श्री स्वामी जी पधारे सो क्रोध से बोले वो श्याम सुंदरी तुम्हारे पास होती तो कहाँ है। श्यामजी पधारता था क्रोधમાં અને ઠાકોરજીને પણ ચિંતા થઈ તો શિવનાજીએ બંને સ્વરૂપના હૃદયને જાણી અને આપે આપનું સ્વરૂપ જલ પ્રવાહ કરી લીધું અને ત્યાં બિરાજી ગયા। પછી સ્વામીજી પધાર્યા તો કે ક્યારે એમાં આપની પાસે પેલી શ્યામ સુંદરી બેસતી હતી એ ક્યાં કરે। तो शिवजी कहे यहाँ तो कोई नहीं है मैं तो अकेला हूँ। तुमको तो ऐसे भ्रम उठ जाते हैं तो मोको झूठो ही दोष लगावो तो आज देख लो मेरे पास। तो તમને તો ખોટો ભ્રમ જ થાય છે તમને તો હા જ્યારે ત્યારે મને ખોટો મારા પર ખોટો આરોપ લગાવ્યો છે જોઈ લ્યો આજે મારી પાસે કોઈ નથી। પછી સ્વામીજી સગોર દ્રષ્ટિ કરી देखे तो कोई सखी नहीं है। तब तो मन में लज्जा पाई जो आज मैं झूठी गई और दूर से तो मैंने पास श्याम सुंदर देखी थी अब कछु दिसत नहीं। इतने में श्री ठाकुर जी के मन में आनंद भयो जो मैं साचो भयो। ठाकुर जी खुश થઈ જાય મારવાયેલું तो श्री ठाकुर जी कहे तो तुम तो नित्य यानी भांति भ्रम होता है और मेरे तो एक तुम ही हो तो आज देख लो। चोरी पकड़ाई नहीं तो रोजे मैंने छोटी बात से ऐसे मन में विचार मन में करत है। इतने में श्री चंद्रावली जी कहा पधारे सो कही अहो प्राण प्यारी आज कहाँ चिंता में हो हम तो तुम्हारी हैं हमसे सगड़ी बात का करी चाहे। तो श्री स्वामी जी कहे सुनो चंद्रावती जी तुम तो सबन में श्रेष्ठ हो बड़े हो परम चतुर हो तो भली भली जो पास में तुम आए। आज मैं दूर से देखी श्याम सुंदरी परम मनोहर जिनको पास बैठी देखे मेरो मन लोभानो तो इनके मिलिए। श्री स्वामी जी ने तो મળવું હતું કે આ શ્યામ સુંદરી કોણ છે મારે એને મળવું છે મારું મન લોભાયમાન થયું હતું તો મારે એને મળવું હતું ऐसो मन भयो तो श्री जी के पास बेटी दो वार्ता करत थे। अब मैं निकट आई तब न जाने देखत देखत मैं कहाँ गई तो याते मैं दुखी हूँ आज मैं झूठी पड़ी हूँ। ताते जो कोई आज मोकू साची करे तो जो मांगे सो दे। હવે જે મને સાચી કરે એમ તો ભાઈ અહીંયા હતી શ્યામ સુંદરી એમ જો એ સાચું કઈ બતાવી દે તો એને જે માંગે હું આપું। तो श्री चंद्रावली जी कहे जो मैं तुमको यह वेद बताऊंगी। इतना सुना श्री स्वामी जी उनसे मिले तो श्री जी ने सेवन में श्री चंद्रावली जी से कही जो यह तुमने कहा की हो। ठाकुर जी इशारो करो आ तो હું કરી નાખું સેના એટલે इशारो सेन करो मतलब इशारो करो। तब
श्री चंद्रावली जी सेनन ने कहे जो तुम चिंता मत करो, एक नूतन लीला प्रकट करूंगी। तो स्वामी जी ने પસંદ કરવા છે અને આપને પણ પોતા નથી પાડવા, એટલે આપ ચિંતા ના કરો, હું નવીન લીલા પ્રગટ કરીશ। पाछे श्री चंद्रावली जी ने श्री स्वामी जी ने कही जो आज मेरे घर गोवर्धन विहार को पधारो, जल स्थल पीड़ा करो, तुम यह भेद बताओगी। બંને સ્વરૂપને વિનંતી કરી કે આજે મારા કુંજમાં આપ પધારો અને બંને સ્વરૂપ જલ ક્રીડા કરો, પછી હું આ ભેદ બતાવીશ કે શ્યામ સુંદરી કોણ હતી। तब श्री स्वामी जी प्रसन्न हुए कि कहे जो तुम कहो कि सब मैं करूंगी। इतने में नंद गोप कुमारी का आई और ब्रज की स्वामी सब सुन के आई। तो श्री स्वामी जी सबर को समाधान करके कहे जो आज परम आश्चर्य की बात देखी है, तुम हो संग रही हो। देखो मैं कहत हूँ कि श्री जी साची कहत हैं। तब प्रसन्न भई। तो श्री चंद्रावली जी ने श्री स्वामी जी को कही जो यह श्री यमुना जी हैं, इनके पास चलो। तो समस्त ब्रजभक्त मिलके श्री यमुना जी के निकट गई। जल प्रवाह में आप થઈ ગયા ને એટલે ચંદ્રાવલી જી એમ કીધું કે આ શ્રી यमुना जी છે, ચલો આપણે બધા આપને નિકટ જઈએ, એમ પાસે જઈએ। तब श्री यमुना जी ने विचारी मैं अब तो श्री स्वामी जी को सम्मान कियो चाहिए। तो प्रथम जैसो स्वरूप હતો तैसो श्याम सुंदर महामोह को पावे, मन को भरे, नेत्र को आनंद उपजे, ऐसो महासुंदर स्वरूप धर के બહાર પધારે। શ્રી યમુનાજી પધાર્યા ત્યારે સ્વામીજી પધારે છે તો આપણે મારે તેમનું માન કરવું જોઈએ, સન્માન કરવું જોઈએ। એટલે આપનું જે સ્વરૂપ હતું એવું સુંદર સ્વરૂપ મહામોહ को ઉપજાવે, मन को हरे, नेत्र को आनंद उपजे, ऐसो महासुंदर स्वरूप धर के बाहर पधारे। तब श्री स्वामी जी देख के बहुत प्रसन्न भय और कही तुम तो हमारी प्राण प्रिय हो, सुखदाता हो, जल विहार करी श्रम निवारण करत हो, तो तुम तो सुखे न प्रभु पास विराजो। मैं तो और कोई व्रत सुखनी जान के कोप कियो। समय श्री चंद्रावली जी कहे जो आज प्रभु सहित तुम मेरे घर पधारो, श्री स्वामी जी हूँ पधारेंगी। तो श्री यमुना जी कहे मैं तो तुम्हारे कहे में हूँ। चंद्रावली जी विनती करी कि આજે ઠાકોરજી સ્વામીજી બધા પધારે છે મારી ઘરે, તો આપ પણ પધારો। ત્યારે શ્રી યમુનાજી આજ્ઞા કરે છે કે હું તો તમારા કયામાં છે, હું તો તમારે વશ છું। શ્રી ચંદ્રાવલીજીને એવું કહે છે। इतना सुनत ही समस्त श्री स्वामी जी मिली के श्री यमुना जी से विनती करी तो आज श्री चंद्रावली जी को परम भाग्य है, वो स्वरूप पधार के परम लीला करेंगे, ताकि हम सगरी तुम्हारी हैं, तुम ही को जानत हैं। ताकि ऐसो उपाय करो जो कोई प्रकार के हम को यह सुख प्राप्त होए। ठाकुर जी, स्वामी जी, श्री यमुना जी, श्री चंद्रावली जी આ બધાને એક સાથે કૃપા વરસે એવી બધા જ સખીજનો વિનતી કરી રહ્યા છે। तुम सहित युगल स्वरूप हमारे कुंज में पधारो, जल स्थल क्रीड़ा करो, ऐसो बहुत दिनों के ताप हुए रहे हैं। यह विनती सुन के श्री यमुना जी प्रसन्न भय, दया आई तो सबर के कही जो तुम एक उपाय करो। હવે સ્નાન યાત્રાનો ક્રમ जो उत्तम पात्र में मेरो जल भरो, जल पधराओ, सामे में पधारूंगी, प्रभु पधारेंगे, सगरी रात विहार होएगी, प्रातः काल विहार होए तो यह प्रकार श्री महारानी जी के वचन सुन के सगरी स्वामी ने प्रसन्न होए के अपने अपने घर गई। बता सकी जन स्वामी जी पोताना कुंजમાં પધાર્યા। उत्तम सुवर्ण के पात्र में लिए अपने कुंज में श्री स्वामी जी के भाव में हल्दी को अष्टदल पूर के पाछे श्री महाराज जी को पधरामण लागी। हलदर नो अष्टदल करे, हल्दी पीળો રંગ છે સ્વામીજી, એટલે એ હળદરનો ભાવ, એ હળદરનો અષ્ટદળ બનાવ્યો, એની ઉપર સુવર્ણનું પાત્ર કેવું પીળો રંગ સ્વામીજી, એટલે સ્વામીજી પધાર્યા, જલ સ્વરૂપે શ્રી મહારાણીજી પધાર્યા અને ઠાકોરજીએ આ બધા ભક્તો સાથે सुंदर भाव सहित दान करत पधारत हैं। ताते यहाँ पुष्टि मार्ग में ब्रज भक्तन के भाव थ्रू कोरी हलदर को चौक पूरक है, जल भरे वे अपरस में जाए, अपरस रहे सो विरह को गोपन है।
વિરહ કરીને તાપ હૃદયમાં હોય તો આપણે એને ઢાંકીને રાખવું. એટલે કે છે કે અપરસમાં જવાનું, જલ ભરવા જાય તો અપરસમાં જવાનું. તો કે અપરસ શું કામ કરી જલ માટે? તો કે વિરહ છે, હૃદયમાં તાપ છે, કે શ્રી ઠાકોરજી, શ્રી સ્વામીજી, શ્રી અમદાજી, શ્રી ચંદ્રાવલીજી આ બધા અમારે ઘરે પધારે અને અમારી કુંજમાં બિરાજી અને આપ એ આનંદ કરે, જલ વિહાર કરે અને અમને પણ સુખ આપે. તો એ જે તાપ છે ને એ તાપને ઢાંકીને રાખે છે. એટલે અપરસમાં સ્નાન કરીને અને હૃદયને ભાવને ઢાંકી અને વિરહ કો ગોપન હે તો અપરસી હોય ઇનહી કુછ હુએ. જે વિરહી હોય ને એને ચડકે એમ. જે અપરસમાં નાયેલું હોય એને ચડાય, બીજા કોઈને નહીં ચડાય. तो विरह करी तत्पर है ताकि उनके संग जाए कि महारानी जी को बंधावत है पाछे चौक पर गागर भरी तुलसी चंदन केसर रायवेल के फूल आदि पुष्प पधरावत है जल के पात्र को चंदन लगावत है परम દિવસે અધિવાસન થશે ને ત્યારે આ બધું વસ્તુ થશે. જ્યારે સ્નાન કરાવીને ત્યારે દર્શન કરજો સ્નાનયાત્રા દિવસે. એ કળશને પણ એવો શણગારવામાં આવે છે. કે છે એને કળશને નીચે પધરાવવાનું હોય ત્યાં હલ્દીનો ચોક પુરાય છે. અને તુલસીજીને પધરાવ્યા એ અનન્ય ભાવ સંપન્ન કુમારિકાઓ. કુમારિકાઓનો ભાવ કેવો છે? અનન્ય. અનન્ય પૂર્વાને અન્ય પૂર્વાનો સમજ પડે? અન્ય પૂર્વા, અન્ય બીજું, અનન્ય મારું જ બીજું કોઈ નહીં. અન્ય પૂર્વા, અનન્ય પૂર્વા. કુમારિકાઓ, કુમારી ગોપીજન, અનન્ય પૂર્વા. ઠાકોરજીની જ સેવા, બીજું કોઈ નહીં. અન્ય પૂર્વા, પરણેલી ગોપીજન. પરણેલી ગોપીજન છે જે ઠાકોરજીમાં ભાવ પણ પરણેલી છે. બાલ વિવાહ થતા હતા પેલા તો, એટલે બધા પરણેલા છે. તો એ અન્ય પૂર્વા પણ છે ઠાકોરજીમાં ભાવ. એ શ્રુતિ રૂપા ગોપીજન. અને આ કુમારિકાઓ છે. તો પરણેલી છે શ્રુતિ. હા, ચંદ્રાવલી જેવા કુમારિકા. એ અનન્ય ભાવ પ્રમાણે આવે એ કુમારિકાઓ આવે. તો તુલસીજી જે છે એ અનન્ય ભાવ સંપન્ન કુમારિકાઓના ભાવથી તુલસીજી પધરાવવામાં આવે છે. અને જે પણ સુગંધ છે એ બધું શ્રી સ્વામીજીના શ્રીઅંગની ગંધ છે. અને रायवेल के फूल तो श्री चंद्रावली जी को भाव परम उज्जवल फूल्यो है चंदन तो समस्त चंदन है तो समस्त ब्रजभक्त सहित प्रभु श्री महारानी जी के निकुंज में विहार है. जल की गागर को चंदन लगावत है तो ऊपर से श्री चंद्रावली जी रूप योग माया में यह लीला संबंधी होए तो जाने औरन को जल की गागर ही दिसे. બીજાને જલની ગાગર દેખાય, જેને ભાવ ખબર હોય તેને બધું ખબર પડે કે ચંદન ઉપર પણ ચંદન લગાવ્યું છે તો શ્રી ચંદ્રાવલીજીનો ભાવ છે. अधिवासन करे थे तब प्रभु की ईश्वरता दूर करना था तब प्रभु वश हो तब प्रभु वश हो. अधिवासन કરે અધિવાસન શાસ્ત્રનો પ્રકાર છે. વૈષ્ણવની ઘરે નથી થતો પણ અહીંયા બધે થાય છે. જેમ શંખનો ઉપયોગ વૈષ્ણવ ના કરી શકે, પંચામૃત વૈષ્ણવ ના કરાવી શકે એવી રીતે. બાકી ચોક પૂર્વો છે અને બીજા જેટલા પણ મનોરથ છે બધું કરી શકે. શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે જે જેટલા પણ ક્રમ હોય એ વૈષ્ણવ પોતાની ઘરે ન કરી શકે. એટલે અધિવાસન કરવું તો એમાં શ્લોકનું ઉચ્ચારણ ને બધું થાય એ ન કરી શકે વૈષ્ણવ. એટલે ખાલી વલ્લભના બાળકોને ત્યાં હવેલીમાં થાય છે. તો हाँ, अधिवासन करे तो प्रभु की ईश्वरता दूर करना है तो प्रभु वश होते हैं. लीला को नाम सुनत ही धूपदीप है तो कबहू तो श्री स्वामी जी प्रभु को अपने भाव में वश करते हैं. दीप कुमारिका अपनो ताप निवर्त करते हैं. भोग श्री महारानी जी अपने भाव से सब करते हैं. आरती श्री चंद्रावली जी अपने पुण्य पधराए वाले हैं. या प्रकार भाव विचारे ऐसे समस्त भक्त अपने घर के महारानी जी को पधराए समस्त रात्रि को विहार प्रातः काल जल विहार हो तो या प्रकार रात्रि में जल राखी की भावना है. બીજું વેદના હિસાબથી જે ભાવ બતાવ્યો છે એનો પણ થોડો પ્રકરણ લઈ લઈએ અને સમજાય છે ને બધાનું.
બહુ સરસ સમજાય છે. બોલો અન્ય પૂર્વા ને અનન્ય પૂર્વા શું છે? બોલો બોલો અન્ય પૂર્વા ને અન્ય પૂર્વા ને પાંડે. હા અનન્ય એટલે ઠાકોરજી. હા કુમારી ઠાકોરજી તો બેય છે. ઠાકોરજી તો બેય છે પણ કુમારિકાઓ કોણ છે જે 5-5 વર્ષની જ છે, મોટી જ નથી થઈ. 5 વર્ષની છે જેમને કાત્યાયની વ્રત કર્યું એ કુમારિકાઓ. એમને ઠાકોરજીને સીતાપતિ રૂપે માંગ્યા એ કુમારિકાઓ. એટલે એ અનન્ય પૂર્વા છે, અનન્યતા છે એમ. અને અન્ય પૂર્વા જેમ 2 વર્ષના 3 વર્ષના જ પરણાવી દીધા હોય તો બાલ વિવાહ થયેલો તો શું કરે? એટલે ઠાકોરજીમાં ચિત્ત તો છે જ. એ શ્રુતિ રૂપાઓ છે એ બધી ઠાકોરજીની રાહ જોઈને ત્યાં હતી બ્રજમાં પ્રગટેલી. અને આ બધી છે ઋષિ રૂપા. કુમારિકાઓ કોણ છે? ઋષિ છે. જો ઋષિઓએ તપ કર્યો હતો ને, રામચંદ્રજીને કીધું હતું કે અમારો અંગીકાર કરો. રામચંદ્રજી કીધું કે કૃષ્ણાવતારમાં ઠાકોરજી તમારો અંગીકાર કરશે. એટલે તમે તપ કરો. એટલે તપ કરવા લાગ્યા. એ ક્રમ છે. તો ઋષિ રૂપા છે એ લોકો જે કુમારિકાઓ છે. એ ક્યાં પ્રગટી જઈને ગોળ દેશમાં. ગોળ દેશમાં પ્રગટી. ત્યાંથી નંદરાયજી ખરીદીને લઈ આવ્યા. એ કંસને આપી દઈશ તો રાજા ખુશ થશે. અહીંયા લાવ્યા ને તો હવે સ્ટોપ જર્ની કરવી પડે ને, રોકાઈને જવું પડે. સીધું તો જવાય નહીં. ગોળ દેશથી સીધા મથુરા. તો પોતાની ઘરે આવ્યા તો જયારે જોયું કે આ બધી કુમારિકાઓ છે ઠાકોરજીની સેવામાં લાગી ગઈ છે, તેમને નિશ્ચય કર્યો કે હવે મારે આમને કંસને નથી આપવી, ભલે મારા લાલનની સેવા કરતા. એટલે અનન્ય થયું કે એમને કોઈ જોયા જ નથી એમ. તો એ પ્રકાર અહીંયા આપણને બતાવ્યું અનન્ય પૂર્વાનું. અને એ ભાવથી આપણે હવે જલમાં કેટલું શું શું પધરાવવાનું જલની અંદર? તુલસીજી, ચંદન, કેસર અને ફૂલ. રાયવેલના ફૂલ. રાયવેલના ફૂલ કેવા હોય? ક્યાં જોયા? પણ લગભગ પીળા ફૂલ હોય છે. રાયવેલ એટલે મને લાગ્યો જ નહીં. ઈ જ હશે લગભગ. હા એના ફૂલ જ પીળા હોય. એ પીચ ફૂલ જેને કહેવાય નાના નાના આવે. પીચ ફૂલ. પીચ. એ હોય ને આપણે ચંદન શ્રી ચંદ્રાવતીજીના ભાવથી. કેસર સ્વામીજીના ભાવથી. તુલસીજી जगत में प्रसिद्ध જે ભાવ છે એ બતાવે છે. नंदराय जी अपने पुत्र की कुशलता बरस दिन के लिए वेद मंत्र से जल लाए अभिवादन करते हैं। ब्राह्मण से वेद मंत्र पढ़ावत है और वेद में कहे जो भगवान को शीतल जल से नवाए धूप दीप नैवेद्य धरत है। तो पुष्टि मार्ग में वेद मार्ग हूँ है और पुष्टि मार्ग में नित्य शीतल जल से स्नान करावे तो वात्सल्यता छूटी जाए। ताकि नित्य उष्ण जल से वर्ष दिवस में एक दिवस शीतल जल से वेद वचन पालनार्थ अथवा नंदरायजी व्रत भये हैं तो नंद के विचार करी अपने पुत्र को राज्याभिषेक करावे है। હવે બીજો ભાવ બતાવે છે કે નંદરાયજીએ પોતાના પુત્રની કુશળતા માટે શું કર્યું? વર્ષ દિવસમાં એક વખત વેદ મંત્રના જળથી સ્નાન કરાવ્યું. તો એ શું છે કે બ્રાહ્મણને બોલાવીને વેદ મંત્ર ભણાવ્યા, પછી ઠાકોરજીને શીતળ જળ એટલે કે ઠંડા જળથી સ્નાન કરાવ્યું. અને નિત્ય જો એવા ઠંડા જળથી સ્નાન કરાવીએ તો પુષ્ટિ માર્ગમાં જે વાત્સલ્ય ભાવ છે એ વાત્સલ્ય ભાવ છૂટી જાય. એટલા માટે નિત્ય શીતળ જળથી સ્નાન ના કરાવાય, એટલે ઉષ્ણ જળથી થાય. પણ વર્ષમાં એક જ દિવસ આ સ્નાન યાત્રાના દિવસે રાત્રે જળ ભરી રાખવાનું હોય ને એ ઠંડા જળથી ઠાકોરજી સ્નાન કરે છે. અને એ શું કામ? તો કે વેદનું વચન પાળવા માટે આ કરે છે. અને નંદરાયજી હવે વૃદ્ધ થયા છે એટલે હવે નવા નંદરાયજી નંદ નિમવા પડે ને એમ એટલે પોતાના પુત્રનો રાજ્યાભિષેક કરે છે નંદરાયજી. એ ભાવથી પણ અહીંયા આ કરે છે. સો વિચાર કે સગરે વ્રજને ન્યોતો દિયો એવો વિચાર કરીને આખા વ્રજને આમંત્રણ આપ્યું
ન્યોતો દ્યો, ન્યોતા નથી દે तब समस्त ब्रज भक्तन को आनंद भयो परम उत्साह भयो। तो आज ताली को ब्रजराज कुमार कहावते अब ब्रजराज भय हजी સુધી कुमार કહેવાતા હતા હવે ब्रजराज કહેવાયા। अब डर कहा के ताते सब घर घर से शीतल सामग्री ले चले। तो श्री स्वामी जी सहित नंदालय में आए। यहाँ श्री नंदराय जी बड़े बड़े मुनि ऋषि गर्गाधिक बुलाए। यहाँ परात परात भरात है। तो नंदराय जी को मणि खचित ચોક है ચોક मणि खचित છે મણિ મણિથી બનેલું છે પેલા કાચના ટુકડાથી બનેલું નટવરલાલ હવેલીમાં છે અમદાવાદ કાચના નવના રંગબેરંગી કાચના ટુકડા હોય જેનાથી પેલી બને ને આકાશ દીવાની નથી બનતી પેલી માટીઓ બનતી એમાં અંદર દીવો કરતા હા પચરંગી એવી હોય છે એનાથી આખી જમીન બનેલી નટવરલાલ માને હોય છે એવું અહીંયા नंदरायजी को मणि खचित चौक है तापर जड़ाव चौकी दरी कोमल वस्त्र बिछाए के पाछे श्री यशोदा जी से कहे जो पुत्र को जगाओ। तो श्री यशोदा जी के जगाए के पुत्र जागे नहीं है। तो श्री स्वामी जी पधराए के जगाए तब जागे। तब राज्याभिषेक के दिवसों प्रभु स्नान किए परंतु यहाँ मातृ चरण और ब्रजभक्तन सहित ते छिपाए के मंगल भोग आरोगावत है काहे के जो स्नान करे श्रृंगार करत बहुत अवेर હોય છે। યશોદાજી તો ક્ષણે ક્ષણે માત્ર ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે અને એમ કે છે કે આને ઉઠાવતાની સાથે સીધું સ્નાનમાં બેસાડી દઈશું પછી શૃંગાર થાય વસ્ત્રાભૂષણ ભરાવીએ પછી ભોગ આવે તો કેટલી વાર લાગશે એટલે બધા ભક્તોથી છુપાવી પેલા મંગળ ભોગ આરોગાવી દે છે ચૂપચાપ ચૂપચાપ યશોદાજી તો કેમ કે આ તો રાત્રિના ભૂખ્યા હોય પછી સવાર સવાર ભૂખ ના લાગે એટલે આ પ્રકાર મંગળ ભોગ आरोगाय के श्री नंदराय जी पास चौक में पधारे। तब नंदराय जी धोती उपरना धरावत है तो याते जब राजा होंगे અત્યાર સુધી તો કલિયો ધરીને ફરતા હશે એમને ફરતા હશે હવે રાજા થશે એટલે ધોતી ઉપરનો ધરાવે છે। તો ધોતી ઉપરના ભર के वेद रीति से संकल्प કરી માનીએ। તો આપણે સરસ મજાનું શ્રી વલ્લભ પ્રભુની કૃપાથી શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી આ જાણ્યું કે ગંગાજીનું મહાત્મ્ય શું છે એ જાણ્યું કઈ રીતે એમનું સામર્થ્ય શ્રી ગંગાજીના સંગમથી વધ્યું એ આપણને ખ્યાલ આવ્યો અને ક્યારે ક્યારે કેવા ભાવથી દશેરા મનાવવામાં આવે છે એનો ક્રમ જાણ્યો અને શ્રી સ્નાન યાત્રાનો ક્રમ તો બહુ સુંદર આવ્યો હજી અધૂરું જ રાખ્યું આપણે પણ સ્નાન થયું ત્યાં સુધીનું વાંચન કરી લીધું છે એટલે જાણ્યું કે શ્રી યમુનાજી અને ઠાકોરજી સાથે બિરાજે છે અને શ્રી સ્વામીજી જોઈ જાય છે એના પછીનો જે શ્રી ચંદ્રાવલી સુધીનો ક્રમ પછી શ્રી યમુનાજીની કૃપા કે તમે બધા બ્રજભક્તોનો જે મનોરથ પછી સ્વામીજીનો થયો એ મનોરથ પૂર્ણ કરવા માટે આપણે આજ્ઞા કરી કે આપ પોતાની ઘરે જલ ભરો અને એમાં અમે પધારીશું અને રાત્રિ વિહાર કરીશું રાત્રિ વિહાર કરીશું એવી શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી આપણને બધા પણ સ્નાન યાત્રાનું જલ ભલે ચિત્રજી બિરાજતા હોય તો આટલું કટોરીમાં કે નાનો નાનો ઘડો હોય એમાં ઘડામાં પણ શ્રી યમુનાજીના ભાવથી જલ ભરીએ એમાં ચંદન કેસર અને ફૂલ ગુલાબ તુલસીજી અને ફૂલ એ બધું પધરાવી સુગંધિત પધરાવી અને ઠાકોરજીને બીજે દિવસે ચિત્રજી બિરાજતા હોય તો એ જલથી અંગવસ્ત્ર કરાવીએ અને લાલન બિરાજતા હોય સ્વરૂપ બિરાજતા હોય તો એમાંથી સ્નાન કરાવીએ એ ખાસ અને બધાએ શ્રી યમુનાજીનો ભાવ કરીશું ચંદ્રાવલીનો ભાવ કરી ચંદનનો લેપ અને હલ્દીનો ચોક ખાસ પૂરું ચોક એ રીતે પૂરી હલ્દી લઈએ ને પછી અષ્ટદળ બનાવવાનું 8 પાંખડી વાળું કમળ 8 પાંખડી વાળો અષ્ટદળ દળ કહેવાય ને 8 પાંખડી દળ એટલે પાંખડી હા કમળ નહીં બનાવવાનું પેલું કમળ નહીં બનાવવાનું ગોળ જે આપણે પેલું બનાવીએ એ નહીં ચોરસ વાળું આવે ને એ કેમ હા
ચાર ચોકડી બનાવવાની, ચાર ચોકડી બનાવવાની. પછી ત્રિકોણ ભાગ કરવાનો પાંદડી, ઉપરથી ત્રિકોણ કરવાનો. એમ. ચોકડી મારી આ ચોકડી મારી ચાર હા, પણ આઠ લાઈન હોવી જોઈએ. ચોકડીની ઉપર બીજી ચોકડી કરવાની સાઈડમાં. આઠ લાઈન. હા, હા. એની ઉપર કળશ પધરાવવાનું, એ કળશને માંજી લેવાનું સરસથી, અને એ કળશની ઉપર એમાં જલ ભરવાનું બધું, અને જલમાં બધું જે પણ પધરાવવાનું છે કેસર, ગુલાબ જળ, પરાસ, તુલસીજી, ફૂલ, ચંદન એ બધું પધરાવીને અને ઉપર પણ ચંદનની કોર કરવાની. ચંદનની કોર ક્યાં થાય? આ ઘડો છે ને, આ માનો કે આખો ઘડો હોય ને આમ બનેલો, તો એની વચ્ચેના ભાગમાં આખામાં આમ ચંદન લગાવી દેવાનું. આંગળીથી લઈને ચંદન નો હોય ને પાવડર એને બિચારીને આખામાં આમ ચંદન લગાવી દેવાનું. પછી એને આમ ત્રણ આંગળીની જગ્યા છોડીને કંકુના આમ ટીકા કરવાના. કંકુના તિલક કરવાના. એટલે આમ ઉપર નીચે ગમે એમ કરો, પણ એમ તિલક કરતા હોય ને એવી રીતે એમ કરી દેવાનું, જેટલી તમારે કાગળમાં જગ્યા હોય એ પ્રમાણે. અને એ જલ એ કળશની ઉપર પધરાવી, અક્ષદળની ઉપર પધરાવીને અને બીજે દિવસે ઢાંકીને રાખી દેવાનું. બીજે દિવસે ઢાંકીને મંગળ ભોગ પછી જે સ્નાનનો સમય હોય એ સમયમાં કરાવવાનું. અને હવે તો યુટ્યુબ પર ને બધામાં આવવા લાગ્યું છે પેલો મંત્રોચ્ચાર આવે છે ને, પુરુષોક્તનો પાઠ, તે ચલાવી દેવાનું. ઠાકોરજીને સ્નાન કરાવી દેવાનું. આપણે મોબાઈલ યુગમાં જીવીએ છીએ, બધાને મળી જાય. એ ક્રમ ખૂબ આનંદથી કરવાનો. અને હવે યમુનાજીનું આ વખતે પણ યમુના છઠના દિવસે પણ કોઈ ઉત્સવ ઉજવાયો નતો બરોબર. અને જેમ 2 વર્ષથી કરતા હતા એ કોઈ જ પ્રકાર નથી થયો. આવતા વખતે તો યમુના છઠને દિવસે સુંદરી મનોરથ કરવાનો છે. અત્યારથી તૈયારી કરી મનોરથ કરશું. અને ગંગા દશમીના દિવસે શ્રી યમુનાજીને અહીંયા સ્વીકાર કરી અને બધા દર્શન કરીએ છીએ આપણે.